کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا وہ جو بات چیت ہے آبویسلی جو میڈیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے، لیکن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے دوسری طرف ایسے فیصلے لے رہی ہے جس کا یقینی طور پر آپ پر ہم سب پر اثر پڑ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو کل جو ریویو کیا جاتا ہے تیل کی قیمتوں میں، فردر سیکنڈ ٹائم اس مہینے تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا اور اس میں اضافہ کیا گیا، اور اس سے پہلے امپورٹنٹلی گورنمنٹ نے فردر جو گیس کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کیا ہے۔ اب شہباز سب سے پہلے چلیں جو تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں، کیونکہ ہر 15 دن کے بعد تو کرنا پڑتی ہیں، لیکن یہ جو گیس کی قیمتوں میں انکریز ہے، واز اٹ نیسسری گیون دا فیکٹ کہ اب یہ گورنمنٹ تو ظاہر اگلی گورنمنٹ آنی ہے، انتخابات ہو گئے ہیں، کیا یہ اگلی گورنمنٹ پر نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ کیا ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے ہر صورت میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے جانا تھا؟ نہیں، اٹ واز ناٹ اونلی نیسیسری، اٹ واز ایسینشیل۔ اس کی جو مجبوری ان کی یہ تھی کہ جو پاکستان آئی ایم ایف کی جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کے تحت 15 فروری کی ڈیڈ لائن تھی پاکستان کے لیے کہ اس نے گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ کتنا اضافہ کرنا ہے وہ اتنا ہی کرنا پڑے گا، جو اور انہوں نے کیا بھی، جتنا جو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ڈٹرمن کرے گی۔ اس کی ڈٹرمنیشن 2 فروری کو آ گئی، تو اس کے اوپر بیک اینڈ فورتھ میٹنگز ہوئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی، اور کل باقاعدہ طور پر وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی، اور ابھی اس میٹنگ کے منٹس بھی نہیں لکھے گئے تھے۔ نارملی کابینہ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے منٹس آتے ہیں، ریکارڈ آتا ہے اس کا 2-4 دن کے بعد آتا ہے۔ ادھر سے میٹنگ ختم ہوئی ہے، ادھر سے ایک ڈرافٹ نوٹیفیکیشن تیار ہوا ہے، پیٹرولیم ڈویژن وہ جو ڈرافٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ اوگرا کو بھیجنا، اوگرا اس کو نوٹیفائی بھی کر دیتا ہے۔ برحال ناظرین، گیس کی قیمتوں میں ایک سال میں تیسری دفعہ یہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلا اضافہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا تھا جنوری لاسٹ ایئر، دوسرا اضافہ جو تھا وہ کیا اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نومبر میں کیا، اور اس میں جو اضافہ تھا وہ تقریباً 1108% تھا، اور جو ہائیسٹ انکریز ہے 1108% کا جو پاکستان کا غریب ترین طبقہ تھا اس کے لیے کیا گیا تھا۔ اس اضافے کے اوپر اب مزید اضافہ آ گیا ہے، اور یہ اضافہ اور ان ایوریج تقریباً جو 67% یہ ہے جو ہمارے رہائشی صارفین ہیں ان کے لیے ہے، پھر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے 45% اضافہ ہے، اس کے ساتھ ہی جو مختلف جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں ان کے لیے یہ جو اضافہ ہے تقریباً اس کی بھی اچھی خاصی کوئی رینج بن رہی ہے، رفلی کوئی 30%، 33%، کسی کا 10%۔ اگر اس کے صرف آپ ریٹس پہ غور کر لیں، وہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ جو پاکستان کا جو غریب ترین طبقہ ہے اس کے لیے اب جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ 65% ہے۔ اس کے بعد اس سے اوپر والی کیٹیگری ہے ان کا کنزمپشن اور ان کی انکم لیولز، ان لوگوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ان کے لیے اضافہ 67% ہے۔ پھر اس اوپر والی کیٹیگری کے لیے 50% ہے۔ ان کلاس کو، یہ والی جو کلاس ہے ان کو پروٹیکٹڈ کنزیومر کہا جاتا ہے، یہ ایکسیپٹڈ ہیں یہ لوگ، اور اس میں زیادہ تر بی آئی ایس پی کے صارفین بھی ہیں جن کے لیے آپ ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ مہنگائی افورڈ کر سکتے، بٹ سٹل ابھی بھی اس اضافے کے باوجود ان صارفین کو تقریباً 108 ارب روپے کی سبسڈی ملے گی۔ یہ جو سبسڈی ہے ناظرین، یہ سبسڈی حکومت نہیں دیتی، یہ سبسڈی جو ہے وہ جو صارف ایک دوسری کلاس کا ہے، جو تھوڑی سی اس کی بہتر کنزمپشن ہے، اس کی بہتر انکم لیول ہے، یا انڈسٹریل کنزیومر ہے، وہ اس کی جگہ پہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے۔ جو نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کے لیے جو اضافہ ہے کوئی 250 روپے سے لے کے 300 روپے تک ہے۔ اور اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کامران ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ تو ہم کہتے ہیں کہ سبسڈی ہم نہیں دے سکتے، بھئی مت دیجئے سبسڈی، اگر آپ نہیں دے سکتے تو بڑھا لیں، تو اگر سبسڈی دینی ہے تو پھر حکومت خود دے، پھر لوگوں سے کیوں؟ اب اس میں جو نان پروٹیکٹڈ کی جو اوپر والی 3 سلیبز ہیں اس کے اندر جو ریٹ ہے خاص طور پر 2 سلیبز کا، وہ جو امپورٹڈ گیس ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت جو ایل این جی پاکستان امپورٹ کرتا ہے اس کی پرائس ہے 3750، اور وہ بندہ جس کی کنزمپشن کو رفلی 4HM3 ہے اس کی جو قیمت اب نہیں ہے وہ 3800 روپیہ ہے پر MMBTU، اور جو اس سے اوپر ہائیسٹ آپ کی جو، یہ میں ریزیڈینشیل کی بات کر رہا ہوں، اس کی جو قیمت ہے وہ 4300 روپے، جو کہ آپ کی جو ایل این جی کی پرائس ہے اس سے تقریباً دیکھ لیں کوئی 550-600 روپیہ زیادہ ہے۔ نہ صرف یہ، اوگرا نے ایک ایوریج پرسکرائب پرائس رکھی ہے جس میں تمام اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہے، جو سوئی نادرن گیس کا ریونیو ہے اس کا منافع، سوئی سدرن گیس کا ریونیو ہے اس کا منافع، اور باقی جو بھی لاسز ڈالنے سارا ڈال کے جو ایوریج پرائس آپ کو پتہ کیا ہے،
जो किसी भी कंज्यूमर को पे करनी चाहिए जीरो सब्सिडी के ऊपर, वो है 1597 रुपए। उसमें तमाम इनएफिशिएंसीज भी शामिल है। इसके बावजूद 1597, तो अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर से आप ले रहे हो 4300 रुपया, 3800 रुपया, और बात यहां पे नहीं रुकती, जो बल्क कंज्यूमर है, बल्क के नीचे क्या छुपा हुआ है, हाउसिंग सोसाइटीज, मुख्तलिफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, बहरिया और बाकी जो है, जो वो इकट्ठी गैस खरीदती है बल्क में और आगे अपने कंज्यूमर को बेचती है, उनका जो रेट है वो 2900 रुपया है, ऑलमोस्ट डबल जो एक एवरेज प्राइस है। वो क्यों डबल है? क्योंकि वो जो जिनको सब्सिडी चाहिए उनको ये सब्सिडी दे रहे हैं। ये बहरहाल लेकिन इसके अंदर जो देखें ऑलरेडी ये तो अभी इजाफा इन्होंने किया ना 67%, और नाफिजुल अमल होगा 1 फरवरी से, और जब बिल आएंगे तो लोगों को पता चलेगा। इवन इस इजाफे से पहले जो इस दफा जो गैस के बिल आए हैं, और वैसे तो गैस इवन के लोड शेडिंग भी होती है, इतनी आती भी नहीं है, तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनकी तनख्वाह से ज्यादा गैस के बिल आए हैं। ये इस इजाफे से पहले की बात है। तो इसका मतलब है कि जब इस इजाफा जब शामिल आप करेंगे तो इस माह के जब बिल आएंगे तो यकीनी तौर पर आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। मतलब ये दो चीजें, मसलन बिजली और गैस, ये मतलब एक मेरे ख्याल में अब लोगों की सकत से ये जो मामला है ये बिल्कुल बाहर हो गया है। लेकिन जो असल जो आप बात कह रहे थे कि अब ये चॉइस नहीं थी, क्योंकि आपने कमिटमेंट की है विद द IMF के आपने ये काम करने हैं, तो फिर वे आउट क्या है? मतलब ये इस तरह के मतलब ऑब्वियसली अनपॉपुलर डिसीजन है। अगर आप नहीं मानेंगे तो जो उसकी कॉस्ट है, फिर आप IMF का प्रोग्राम आपका क्या कहते हैं खटाई में पड़ जाएगा, वो पड़ेगा, तो आपके दिवालिया होने के खतरात फिर बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से तो आपने एक मैनेज करना है चीजों को, तो करे क्या फिर बंदा जो है ना। देखिए, अगर आप इन कंपनी की बैलेंस शीट्स को देखें, ये बेसिकली जो इजाफा किया गया है, जिसका सार्फिन पर नेट इसका इजाफी जो बोझ है वो तकरीबन है 242 अरब रुपया। इजाफी की मैं बात कर रहा हूं। टोटल रेवेन्यू जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो 902 अरब रुपया इस साल जो गैस के सार्फिन देंगे। अगर एक घर में एक हीटर है, एक गीजर है और चूल्हा चलता है 3 टाइम पे, या चाय बनती होगी 4 टाइम कर लीजिए आप, तो उसका जो इस दफा बिल आया लोगों का, और मैं बता रहा हूं एक छोटी फैमिली 2 से 3 अफराद की, जो मुझे खुद कल किसी ने बताया, उनका हमारा बिल 45,000 रुपया है गैस का। ठीक है, तो अगर कोई थोड़ी बहुत आपको बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलती थी सर्दियों में, वो गैस आप खा गई, उससे ज्यादा उसके ऊपर ओवर एंड अबव ये इजाफा आ गया। अब इसके अंदर मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा मुल्क है जो इंपोर्टेड गैस लेता है और इंपोर्टेड गैस लेके वो सस्ती बेचता है, ना सिर्फ डोमेस्टिक सार्फिन को बल्कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी? या तो अगर आपने सब्सिडी खत्म करनी है तो कर दे, फिर जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको दीजिए। इस पे हमें एतराज नहीं है कि आपने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं, क्योंकि आपका ये कानून कहता है कि साल में 2 दफा कीमतें रिवाइज होनी है। IMF का डंडा होता है तो जल्दी हो जाता है, उनका डंडा नहीं होता तो जल्दी नहीं होता, 2-2, 3-3 साल भी कीमतें नहीं बढ़ती। लेकिन अब जब ये जो मुसलसल ज़ाहिर है कि 3 माह के अंदर 2 दफा इजाफा हुआ है, तो क्या अब ये जो जितने में हम ये गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या उतने में ही आप बेच रहे हैं, या अभी भी सब्सिडीज जो है वो जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों को? देखिए, जो तो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं जिनकी कम कंजम्पशन है, उनको तो अभी भी सब्सिडी जा रही है। जो हाईएस्ट नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की जो हाईएस्ट स्लैब है ना, अभी भी उसका रेट तकरीबन 1250 रुपए है। तो आप कह सकते हैं कि उनको कोई 400 रुपए 350 रुपए की अभी भी वो सब्सिडी जा रही है, लेकिन हुकूमत पे नहीं कर रही। अब जैसे जैसे आप उससे बढ़ते जाते हैं, अब जिसकी कंजम्पशन 2 HM3 से ज्यादा है और उसकी प्राइस है 1900 रुपया, वो उससे 300 रुपया ज्यादा दे रहा है जो उसका बनना चाहिए, उससे भी 300 रुपया। अब नजर डाल लेते हैं जहां पे असल झगड़ा शुरू होता है, और जो माजी में गलत होता रहा, आज उसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई है। एक क्रेडिट मैं डेफिनेटली दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को, डॉक्टर शमशाद को। उन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर जो फैसले हैं, कुछ वो फैसले ठीक कर लिए हैं। 50 अरब रुपए की कामरान फर्टिलाइजर प्लांट्स की सब्सिडी विड्रॉ हुई है। अब अगर उसका एक आम इंप्रेशन ये जाता है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है, अगर उसकी सब्सिडी थी तो किसानों को जा रही होगी, सस्ती खाद वो बना के बेच रहे होंगे, ऐसा नहीं था। वो सब्सिडी भी ले रहे थे और वो सस्ती खाद भी नहीं दे रहे थे। जो एक नोटिफाइड, किसका कसूर है? देखें, सब्सिडी देने का बुनियादी मकसद जो है वो यही था ना कि जो फार्मर को सस्ती खाद मिले, और बेचारे जो किसान हैं, आई नो कि हमारे प्रोग्रामों में भी आते रहते हैं, वो शोर करते रहते हैं कि उनको अवेलेबल नहीं है या बहुत वो चीज़ महंगी है। तो ये किसका कसूर है कि आप एक किसानों को आप सस्ती खाद देंगे, उसके नाम पर आप सब्सिडी अरबों रुपए इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देते रहे, लेकिन उन्होंने पास ऑन नहीं किया। तो
कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं? दो लोगों का कसूर, दो इदारों का कसूर है। पेट्रोलियम डिवीजन का कसूर है और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बैठ के तनख्वाहें तो ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, वो उनके डिसीजंस भी आते हैं, कोर्ट्स में चैलेंज होते हैं, जुडिशियल सिस्टम का भी इसके अंदर कसूर है। मेरे ख्याल ब्रेक पे जाना है, लेकिन नाज़रीन ब्रेक में जाने से पहले मैं नंबर्स को थ्रो करूंगा, उसके बाद वापसी पे आगे इन्हीं नंबर्स को दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी बात हो रही थी कि सब्सिडी किसको जा रही है। अब पाकिस्तान में गैस हर साल उसकी जो हमारी अपनी पैदावार उसमें 6 से 8% सालाना कमी हो रही है, तो उसको पूरा करने के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग नीड्स हैं, हम गैस इंपोर्ट करते हैं जिसकी आज की कीमत है 3750 रुपया। अभी जो आपको रेट्स बताने लगा हूं, अब उसमें जो एक एंग्रो कंपनी है उसकी जो फीड की गैस थी वो 200 रुपए फी MMBTU पे ले रही थी, 200 रुपए। उसमें ये करेक्शन की है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का क्रेडिट जाता है, 200 रुपए का रेट बढ़ाकर उनका 1597 रुपए कर दिया गया, जो कि एक प्रिस्क्राइब प्राइस है। यहां पे सब्सिडी अब खत्म हो गई है, सिर्फ इस एक प्लांट को 39 अरब रुपए की सब्सिडी जा रही थी। एक फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम प्लांट है, उनको पहले उनका रेट था 580 रुपया, उसको भी बढ़ाकर जो है वो 1597 रुपए किया गया है। जो रेट है उसकी भी कोई 10 अरब या 9 अरब रुपए की सब्सिडी ये खत्म हुई है, इनका यहाँ पे सब्सिडी खत्म कर दी गई।